شتفاشطان يا ماري كرواي تشطن شابلوخني تحوساقنا الديان وتشوقان دخطياتا والمضربة دقيمت من بين ميتي والخايخات مركوتة دشمية سيدنا شمد خواتي كانت يا جماعتا سيدنا كبخوا مرخوا لوخ أخا دايم كذا تتخا بخازت خطر بتيخا يعني لا يتمخ خان خرايا أخا يدت لي وباتا يعني ويدك ما مدلوخ ودايم لا تتخا باتتخا مغبيتو مخا خورات أتي جبدا خواتو يشكروخ لوخ كلا توتات بدلوخ لوخ نطلاتي وطلات شني أخا يشكروخ لوخ دايم باوخ موخ و أون ديو بكل بكل من آلو وطلوا خيتمنا بس يمنو من دي أدي جماعة يدال أي نعمة إتلا يدالا لما في تالا لما في كنية نعم إتلوغ نخاني لما في توت النابت خامن دي مهمي لي ورابي لي دوت معياش أخاني أي نعمة لم سكروتنا شخص السكرة أي ويصروخن بيت إيتا يصرخ بيت هيمانوتا إن أؤمن دي شوقلوخن زلم إيدوخن تمن دي ليبايش طلوخن فأد أمودي لي أدي متونا دي أورخا أدي أول خش تبخاي أمود تخاي. Je voudrais remercier par Père Nafsei pour ses paroles au nom de tous les prêtres présents ici. Vous avez une chance, une grâce ici. Je vous demande de garder cette unité, de garder cette relation, de garder cette foi, cet attachement à l'Église, attachement à votre foi, à votre tradition. Ibn صيخة الدين أخاني بيناتوخن الرازو قمايا باطر أد كشتي أبسقوبة تركيا ورازي عشان اليوم مخشكل أد نعمي كل خزمتها تطلشني فشلي منوخن وخشكل أد نعمة أد إيتا كم سبيالي ديا مسؤولية خدتها بيد تركيا تخزمتها أد إيتا ويوتن وكبيرة أد مشرك ولو خن أمن بيد تركيا قريبا اجتمع ناشي وبالو خيناها أدوي وأخاني أمن حيد أماني بيد صلوتا بيد التلفزيون ويوا دنيشن أد أخوتا وأد حبا شكرنوخن تولوخن من يوم قمايا وهل اديو يوما بتركيا جماعة ميلا كبيرة تنقريبا 58 شام عائلاتا من العراق أديلهن بسبارا داما بخيوما لدا دوكتا زونا أدزوني رحتنا نالخديسة تشيسة شمني أديلهن داما بسبارا إلهن قاعد خاوقانا قش يبد ليبهن تلاخة تلحي تلحي قصة جي محمد مدبري قالهن لكن إلهن قاعد خاوقانا مدسني قوتا شيتا جماعة برختا من سيامي كيات كهنوتا شيت دال بوتشام وكشي ولا شيت نطلاتو كلاشني ويودا قصخوتا طالي
قد عشلي موخن وخدم لي بيوخن مشيت لي بيت بسكوتة وبيتحشى كولي مخدادي فشكرنا الكل جماعتها كل اني اخدم لهن امي يعود دنشن بعد كهنه بعد شماشين بعد كونسين بعد كرة وكولي بعد جوانقي كولي ادي دنعمي ربتوي وطابا ميري هم تباطرياتك مجهاتا جماعة الدين أخاني إلى دا جماعة ليت الدمية بيو يعود على المكولي من بعد أد رخشتو من بعد أد حبو حويادو من بعد أد هيمانوتو ومن بعد أد جوان قيب تبالا ليت جماعة مغدياني إلى دقيتا بالخودة أد كل شولانو أد باستورال يبشي ويدي من طرف الجوانقي فادي إلي خمدي مهم إلي وإلي خمدي رابع بيتا إيتا الإتلا الجوانقي معناتها إيت الخايو تزون آتهن إتلا خاي الخمتو فالنصيب أي نصيب إتلوخنا خاني نقوص دي كان إيت فالطلب يندوخ كفة الجوانقي أدي إيتا Chers amis, frères et sœurs, je suis heureux aujourd'hui de célébrer avec vous cette première messe en tant qu'archevêque qui coïncide aussi à la messe de la rentrée paroissiale. Je le vis comme une messe d'action de grâce. Action de grâce pour la vie partagée avec vous pendant 33 ans, mais aussi action de grâce pour cette nouvelle mission épiscopale que l'Église m'a confiée. Comme vous le savez, sur la présentation de synode de l'Église chaldéenne le 24 mai, le pape François m'a nommé archevêque pour la communauté chaldéenne de la Turquie. Vous avez été nombreux, environ 600 personnes, qui ont fait le déplacement pour assister à mon ordination épiscopale qui a eu lieu à Istanbul le 16 juillet. Bien sûr, d'autres voulaient participer, d'autres de la communauté à participer avec nous à travers par la télévision. C'était pour moi un signe d'amitié et de fraternité sincère. Je vous en remercie. Bien sûr, cela n'est pas passé inaperçu par la communauté chrétienne de Turquie ainsi que pour les autorités turques. La Turquie, vous le connaissez bien, est un vaste pays bien plus grand que la France en superficie, multiculturel et riche en patrimoine chrétien, qui fait le pont entre l'Orient et l'Occident, et dont notre communauté chaldéenne d'Île-de-France est environ 90% originaire. Sa population, environ 90 millions d'habitants, avec moins d'1% chrétien, environ 100 000. Parmi eux, la communauté chaldéenne représente environ moins de 7 000 personnes sur l'ensemble du territoire national, dont la grande partie en transit sur le chemin de l'exil, et il vit dans une
grande précarité, dans une grande pauvreté, car ils n'ont pas la permission de travail. Souvent on parle des pauvres, des nécessiteux, mais il faut voir des fois pour croire ce qui nous a appris saint Thomas apôtre. Chers amis, depuis mon ordination sacerdotale le 10 novembre 1990, dont j'ai eu la grâce de partager ma vie avec vous pendant 33 ans, j'ai eu la joie d'être ami avec tous, petits comme grands. Je remercie tous les acteurs paroissiaux qui ont œuvré à mes côtés pour l'épanouissement de la paroisse. C'est avec vous que la paroisse est devenue ce qu'elle est aujourd'hui. Bien sûr, comme dans toutes les structures, il y a toujours des acteurs visibles et d'autres invisibles qui font un travail de fond, de gestion remarquable dans la discrétion. Tous, ils méritent aujourd'hui notre estime. Frères et sœurs, ici, nous avons une communauté qui est unique au monde. Et ce que je répétais à plusieurs reprises au patriarche. Unique par son fonctionnement et son autonomie, unique par son unité, unique par sa pratique, unique par sa jeunesse. C'est la seule Église que son fonctionnement pastoral soit pris en main par les jeunes. Là où il y a la jeunesse, il y a la vie et il y a l'avenir. Ces acteurs pastoraux méritent notre estime. Chers jeunes, vous êtes le trésor inestimable et vous constituez le visage d'une Église vivante. Votre fraternité et votre générosité est un reflet de votre bonté. Restez fidèles aux valeurs spirituelles, morales et familiales de votre communauté. Soyez des responsables audacieux, ne laissez pas piétiner votre trésor moral et spirituel par des nouveaux modes de vie de société qu'elle a perdu ses valeurs essentielles, morales, humaines et sociales, et elle ne donne plus des signes d'espérance. Cette communauté et cette année paroissiale vous est confiée aujourd'hui. Au clergé comme aux laïcs, nuire à l'unité et à la bonne marche de cette communauté, c'est nuire au corps du Christ lui-même. On n'a pas le droit de détruire cet héritage sacré que cette communauté a construit depuis 40 ans. Je vous demande aujourd'hui de prier pour notre Église en Irak, qu'elle traverse un moment difficile de son histoire. Je vous demande aussi de prier pour moi dans ma nouvelle mission. Vous faites partie de ma vie, je vous garderai dans mon cœur et dans ma prière. Que Dieu bénisse cette année pastorale et bénisse vos familles. Amen. كم شيحة باروقة منحوت